Hello, good afternoon, students. Am I audible clearly? Hello, students, are you there? Student, आवाज येतो का रे माझा? Hello, students. हो सर येतोय. स्क्रीन शेअर केलं मी, दिसतंय ना सगळ्यांना? हो दिसते सर. ड्रिलिंग मशीन. Yes, yes. So yesterday we have started this second part of this chapter, first chapter. Whatever we are studying machining processes. आपण machining processes पहिल्या चॅप्टर शिकतोय. त्यामध्ये आपण in that we already studied the lathe machine part. Now in the second part, today we have to complete this drill machine part. Yesterday already we have started this drill machine. So drilling is the process of cutting holes in metals by using a drilling machine as shown. बरोबर, एक vertical column आहे बाजूला जो उभा आहे बरोबर. On that vertical column, on that radial arm, there is a some mechanism is there to hold the spindle, and to that spindle there is a drill is there, and drill is having guard also. One of the another kind of machine, that drill is also having the guard for safety of the operator. So this is one kind of drill machine that is used for cutting cylindrical holes in any job or in metal. When you are placing that job on the surface table, या साईडला काय ऍडजस्टिंग लिव्हर आहे, तुमचा जॉब किती मोठा आहे त्याप्रमाणे ते लिव्हर खालीवर करून यू कॅन फिक्स अप दॅट लिव्हर ऍट सर्टन पोझिशन ऍज पर युअर जॉब साईज. ज्यामध्ये तुम्हाला ड्रिलिंग करायचं आहे, मग ते लिव्हर फिक्स केल्यानंतर the surface table can be adjusted and that job is fixed with the help of clamps. Then by rotating this on off switch you can on the machine, so that by pressing this green switch, बरोबर, रेड स्विच खाली ग्रीन स्विच आहे बघा, तो सॉल्व ऑन केल्यानंतर काय होतं, that rotation of revolutions per minute of that drill or called as a twist drill in that drill machine will started, and with the help of this handle, हे तीन नॉब असलेले हँडल आहे, आय कॅन गिव्ह द फीड टू दॅट रोटेटिंग ड्रिल इन दॅट फिक्स वर्कपीस. बरोबर, त्या फिक्स वर्कपीस मध्ये मला आय कॅन ऍडव्हान्स दॅट ड्रिल ऍज पर द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ ड्रिलिंग. सो दॅट इज युअर ड्रिलिंग प्रोसेस. इज इट क्लिअर स्टुडंट्स? समजतंय का सगळ्यांना? हॅलो स्टुडंट्स, नाही का जागेवर सगळे? हॅलो स्टुडंट्स, समजतंय का? हो सर समजतंय सर. Simple drill machine. Drilling is simple part because we already seeing at our homes at for our electrical work. It is one of the simple process for any shop. So the drilling is one of the easiest method for producing the cylindrical holes. आणि जे टूल वापरतो आपण त्याला काय म्हणतो, that tool is called as a drill bit or called as twist drill. Now drill are the tools used to cut away fine shaving of material as the drill advances. तुम्हाला सांगितलं मी, हे तीन हँडल असलेले नॉब आहे जो, बरोबर, हँडल काय करतो मी, that I am advancing that tool in that fixed job. So what happen, the drill advances in that rotational motion, बरोबर, rotational motion मध्ये तो ऍडव्हान्स होतो. So it acts or forces a rotating drill into stationary job on a drill machine. So by forcing stationary drill on a rotating workpiece, बरोबर, त्या एका फिक्स वर्कपीस वर जेव्हा मी ते रोटेटिंग ड्रिल ऍडव्हान्स करतो, that will forces some pressure and that will cut down the scrap. So drilling also done by mechanical milling machine also. ज्याप्रमाणे तुम्हाला सांगितलं मी, ड्रिलिंग ऑपरेशन कॅन बी डन ऑन lathe machine. On lathe machine, the job is rotating, whereas your drill is fixed on tool post. Whereas on milling cutter also, with the help of drill as a cutter, milling cutter वापरण्याऐवजी एखादा ड्रिल वापरून I can do the drilling on milling machine also. So that is drilling machine. Then we'll go to the next part. We already seen these different types of drilling machine yesterday. We'll see it one by one in picture actually. So this is a portable kind of machine. आपण घरी बघतो इलेक्ट्रिक स्विचचे जे काम करत असतं आपल्या घरी, बरोबर, तो इलेक्ट्रिशियन अशा प्रकारचं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन घेऊन येतो. This machine is compact and handy machine. We can travel it at anywhere as per our requirement. So that is portable machine for required small types of drilling. Where then second type of machine called as a sensitive drilling machine or called as a bench drilling machine.
That sensitive drilling means these holes are quite accurate and small holes. That's why it is a sensitive drilling machine. From 1 mm to 15 mm we can produce in any job. So that is sensitive drilling machine with the help of this step cone pulley bolt. बरोबर इथं या साईडला पुली ड्राईव्ह आहे, बेल्ट बेल्ट आतमध्ये बेल्ट लावलेला आहे बरोबर. विथ द हेल्प ऑफ टू पुलीज आर कनेक्टेड विथ दिस बेल्ट विथ द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर. बरोबर इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट केल्यानंतर by the rotational movement of this belt and pulley drive will get the spindle attached to this mechanism rotated in some rpm, and as the spindle is advanced with the drill बरोबर स्पिंडलला पुढे मेकॅनिझम मध्ये काय लावलंय ड्रिल लावलेले. So as the motor started due to this belt pulley drive, the spindle also get rotated, and as the spindle rotates, so also your drill is rotated in required revolutions per minute. So that is rotation of drill, and that rotation of drill is advanced with the help of this handle. Bro, feed handle, that is called as a feed handle. So drill feed handle is advanced on the fixed job for drilling up to the required depth. किती mm पर्यंत तुम्हाला ड्रिलिंग करायचं आहे, अप टू हाऊ मच. सपोज 100 mm थिकनेसचा जॉब आहे, of that 100 mm thickness, whatever the size is there, length and width is doesn't matter. But when I am doing the drilling, suppose 100 mm drilling, 100 mm width आहे त्या जॉबची, तर 100 mm च्या हाफ 50 mm पर्यंतच मला ड्रिल करायचं आहे. तर 50 mm मला त्या ड्रिल फीड हँडलने मला टूल ऍडव्हान्स करायचं आहे अप टू 50 mm. So for that feeding, this 3 knob handle is used for drill feeding. So that is your sensitive drill machine, or called as a bench type drilling machine. Then this is called as a upright drilling machine. Upright means just like a vertical column. आपल्या कॉलेजला पण अशा प्रकारचं vertical column drilling machine आहे. vertical column आहे या साईडला. On that radial arm there is a attachment is there for rotation of the spindle, and that spindle with the help of drill you can rotate as per your required revolutions per minute. And on this support or on this workpiece table there is a attachment is there for lowering that surface table up and down as per the workpiece size. That is drilling machine again. Then this is one of the important as per your syllabus, radial type of drilling machine. Radial का म्हणतात त्याला, because on that vertical column. Hello students, आहे का जागेवर सगळे? Hello, hello students. हो सर आहे. हाँ समझते ना? So we are हो seeing सर that समजतं. kind of machine called as a radial drilling machine. Why it is radial word? Because with the help of this vertical column, हा जो vertical column आहे त्यावर एक arm fix केला आहे बरोबर, radial arm fix केला आहे, and that radial arm can also be moved up and down along this part, along this movement बरोबर. ही जी thread line दाखवली बघा, ही बरोबर हॅश केलेली लाईन दाखवली आहे. So along that line that radial arm also can be lowered up and down. हा arrow शोन केला त्यांनी बघा, radial arm सुद्धा आपल्याला त्या वर्कपीसच्या साईज प्रमाणे खाली वर करता येतो. So that is radial arm attached with the spindle mechanism. बरोबर spindle mechanism पुढे लावलंय. So the drill can be fixed to that spindle, and on that surface table त्या बेस वर वरती काय surface table having reverse shape T slot आहे. त्या T slot कशासाठी असतं म्हणजे स्टुडंट? यस स्टुडंट, yes, can anybody tell me what is the use of this T slot on this working table? त्या surface table वर reverse shape चे T slot आहे बघा, काय यूज त्याचा स्टुडंट? हॅलो, what is the use of this reverse shape T slot? सर आपण लुब्रिकेंट यूज करतो तर लुब्रिकेंट त्याच्यातनं निघून जाऊ शकतो. No, that is not the main use actually. Lubricant can be passed on it, but main use is here at shown it is here. या ठिकाणी दाखवलं बघा या साईडच्या व्ह्यू मध्ये. इकडे बघा, तिकडे काय दिसतंय? On that surface table one vice is fixed. So that vice can be fixed with the help of this T slot and clamping bolt. बरोबर clamping bolt असतं जे clamping चे screw असतं काही. So that vice or your job can be clamped on this surface table with the help of this T slot. हे जे रिव्हर्स T slot आहे, तर पुढच्या वर्षी तुम्हाला ऍडव्हान्स मॅनेजमेंट प्रोसेस शिकायचं बरोबर. नाउ व्हॉट एव्हर वी आर स्टडींग इज द मॅनेजमेंट प्रोसेसेस. But in the next year, third year, you have to study the next part called as a advanced management process. In that advanced management processes, in milling operation, ज्याप्रमाणे आपण लेथ शिकलो, in the next there is machine called as a milling machine. So on that milling machine we can cut this T slot. Now these are the reverse T slot. बरोबर उलटा T आहे ना तो, that's why it is a reverse shape T slot for clamping the workpiece. या ठिकाणी जसा वाइस फिक्स केला बघा तिथं,
so that job can be clamped on the surface table with the help of this T slot. So that is your radial drill machine. So just like to try to understand these different words, radial arm is there, drill head is there, then that is Carlton company drilling machine is there. Vertical column, as you know, arm can be raiser and lower level, बरोबर. हा arm जो radial arm आहे तो up and down आपण move करू शकतो as per your job. Then on off switches are there, arm clamp is there for fixing the clamp, then surface table is there. So these are the number of parts of any radial drilling machine that is important as per your syllabus point of view. Then we'll go to the next type of machine. So that is again radial drilling machine. We can hole up to 7.5 centimeter. रेडियल ड्रिलच्या साह्याने आपण 7.5 सेंटीमीटर पर्यंत बघा रेडियस आहे 15 mm डायमीटर म्हणजे 15 सेंटीमीटर डायमीटर होईल. होल्स अप टू 7.5 सेंटीमीटर. नाउ इट इज नॉट क्लिअरली गिवन रेडियस और डायमीटर, बट आय थिंक इट इज डायमीटर ओनली. 7.5 सेंटीमीटर पर्यंत आपण होल ड्रिलिंग करू शकतो. नाउ दिस इज नेक्स्ट काइंड ऑफ होल ड्रिलिंग मशीन कॉल्ड एज अ गँग ड्रिलिंग मशीन. काल तुम्हाला सांगितलं होतं देर आर गँग ड्रिलिंग और मल्टिपल ड्रिलिंग पुढे बघायचं आपल्याला. मग गँग ड्रिलिंग मध्ये काय आहे, देर आर डिफरंट spindle heads are there. Gang drilling मध्ये काय आहे, now as shown in picture there are 3 drills. 3 drill आहे, but each drill is having its separate drill head. प्रत्येक ड्रिल काय आहे त्याच्या सेपरेट ड्रिल हेड मध्ये कनेक्ट आहे and it is fixed in its drill head. So a gang drill machine has a number of drill heads. बरोबर, ड्रिल जरी जास्त असेल तिचं हेड एकच आहे का नाही, तर हेड ऑल्सो नंबर ऑफ अरेंज विथ अ कॉमन बेस अँड टेबल. एका कॉमन बेस आणि टेबलवर ठेवलेला तो ड्रिल मशीन आहे कॉल्ड एज अ गँग ड्रिल मशीन. ईच ड्रिल हेड हॅज इट्स ओन पॉवर युनिट. प्रत्येक ड्रिल हेडला ऑन ऑफ करायचं सेपरेट पॉवर युनिट आहे, सेपरेट मोटर असणार आहे बघ, टू परफॉर्म अन ऑपरेशन ऑन जॉब इन सिक्वेन्स. म्हणजे एखादं ऑपरेशन आहे म्हणजे 3 ड्रिल काय वेगवेगळ्या साईजचे लावू शकतो मी. एकाच जॉबवर माझे 3 साईजचे 3 ड्रिल करायचे. मग पहिल्या स्टेपला मी मोठं ड्रिल केलं, सेकंड स्टेपला सेकंड टाईपचं ड्रिल आहे माझं, तो जॉब पुढे गेला, सेकंड टाईपचं ड्रिल केलं, again that job is followed and third kind of different size of drill can be produced on a continuous series of job. सारखे सारखे जॉब वर मला ड्रिल करायचं कंटिन्युअसली. So I can use this gang drilling machine that is useful with several different machining costs with different tools are taken on sufficiently large number of workpieces. मला खूप जास्ती वर्कपीसेस वर करायचे. that is designed for mass production. तुम्हाला काल म्हटलं तुम्ही का मास प्रोडक्शन काय आहे, your our vessels, your compressors, there may be producing some batches in jobs. जहाज aeroplane है, HLM industry, they are producing the aircraft air vehicles, they are in some quantity, in small quantity called as a job work. But on the other hand, when you are using the nut bolts, when I'm using some washers, so they will produce in some high quantity, large quantity called as a mass production. म्हणजे असे मास प्रोडक्शनचे जॉब असतात, कंटिन्युअस सिरीज मला ड्रिलिंग करायचं तेव्हा अशा प्रकारचं गँग ड्रिलिंग वापरलं जातं. सगळ्यांना समजलं असेल. गँग ड्रिलिंग मध्ये काय आहे, देर आर सेपरेट स्पिंडल हेड अटॅच विथ द सेपरेट परफॉर्मिंग ऑपरेशन. बरोबर, त्याला ऑन ऑफ करण्याची सुद्धा वेगवेगळी सिस्टीम आहे प्रत्येक हँड स्पिंडल हेडला. देन दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन. ऑन दॅट सिंगल हेड देर आर मल्टी स्पिंडल्स आर देर. यू कॅन सी दॅट on this multi spindle you can attach the number of drills at a time. So multi spindle drilling machines with the 2 or more spindles driven by a common head. त्याचं हेड कसं आहे, that is a common head. यावरती 2 मोटर लावलेला आहे आणि त्या कॉमन हेड खाली, and with the help of that common head there are 2-3 more spindles are there. On that spindle you can attach the number of drills at a time. So these machines are used for drilling a number of holes simultaneously in a workpiece. एकाच वेळेस नंबर ऑफ होल्स मला प्रोड्यूस करायचे जॉब मध्ये माझ्या, तेव्हा अशा प्रकारचं मल्टिपल स्पिंडल हेड मशीन वापरलं जातं. फॉर प्रोड्युसिंग द नंबर ऑफ होल्स इन अ सिंगल जॉब. मल्टी स्पिंडल मशीन्स आर हाय प्रोडक्शन रेट मशीन्स. पण ऍट अ टाइम नंबर ऑफ होल्स मला प्रोड्यूस करता येतं मला. सो नॅचरली इट इज हॅव्हिंग द हाय प्रोडक्शन रेट मशीन अँड लीड टू कन्सिडरेबल सेव्हिंग फॉर लार्ज क्वांटिटी जॉब. जेव्हा मला प्रोडक्शन रेट हाय आहे माझा, नॅचरली काय होतं, saving my time also as well as cost also of the operation. Then this is automatic drilling machine. म्हणजे या ठिकाणी काय ऑटोमॅटिक ड्रिलिंग होणार आहे with the help of this. Suppose these are the high performance automatic machine designed for variety of operation being done on the workpiece. A number of machines are arranged in a series
to perform variety of different operation on the workpiece at successive work session, continuous work session जेव्हा असतात. After one operation is completed at one work session, the workpiece is automatically transferred to the next work session. Automatic plan जे असतात, automatic plan मध्ये काय असतं, material handling is also automatic. Automatically एक ऑपरेशन झालं का तो ऑपरेशन झाल्यानंतर तो जॉब पुढच्या वर्क सेशनवर पुढच्या ऑपरेशन साठी जात असतो. म्हणजे महिंद्रा मायको मध्ये अशा प्रकारचे वर्क सेशन्स आहेत, कंटिन्युअस सिरीज ऑफ वर्क सेशन. म्हणजे मॅन्युअली सुद्धा फिडिंग होतं काही ठिकाणी ऑटोमॅटिक सुद्धा फिडिंग होत आहे बरोबर. सो सच टाइप ऑफ ऑटोमॅटिक ड्रिलिंग मशीन्स आर यूज बिकॉज ऑल ऑपरेशन्स आर डन ऑटोमॅटिकली. द प्रिसाइजेशन इज हायर अँड प्रोडक्शन टाइम इज लोअर. or as the production is all operations are doing automatically, so naturally production time and cost is also or preciseness is also very high jobs can be drilled with the help of this drilling machine called as a automatic drilling machine. So these are the number of drilling machine parts which we can study in this part. So with the help of this we can understand the different applications of drill machine. So now we'll go to the next part. So drill machine specifications are there. So that language is different. Okay, so drill machine specifications काय असणार आहे? They're using the different drill bits. So drill bits are the drills. The drill bit is a multi-point tool, just like a milling cutter. Milling cutter ला सुद्धा पुढच्या वर्षी बघू आपण. Milling cutter is having different points. कारण लेथ मशीन मध्ये जो टूल वापरतो आपण, इट इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. इट हॅज ओनली सिंगल पॉइंट जस्ट लाईक अवर पेनला वरतीकडे पुढच्या नीप असते एक. सो इट इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज इन लेथ मशीन्स. बट ऑन द अदर हँड these drill bits are called as twist drills. They are having multi-point teeth or multi-point tool. Means त्याच्या पेरिफेरीवर काय आहे, across its circumference that cylindrical threads are mounted. So it is a multi-point tool and typically has a pointed end. End कसा असतं, V shape end आहे. A twist drill is most common type used. So twist drills are available with parallel shank up to 16 mm diameter with the taper shanks at 100 mm diameter also. पुढे आपण बघू शंक आहे ते. So standard lines are known as the different types of drills are there. So carbon tool steel, high speed steel, cemented carbide steel, depending upon the raw material used for the drills. ते जे हाय स्पीड स्टीलचं बनवलंय ते ड्रिल का कार्बन टूल स्टीलचं बनवलंय का सिमेंटेड कार्बाइड सारखं हार्ड मटेरियल पासून बनवलंय. सो दीज आर द डिफरंट मटेरियल्स यूज फॉर युअर ड्रिल. सो दीज आर द ड्रिल बिट टाइप्स. बरोबर, ड्रिल बिटचे हे वेगवेगळे टाइप आहे. देर इज नो नीड टू गो फर्दर. सो दीज आर द ट्विस्ट ड्रिल्स. सो ट्विस्ट ड्रिल्स आर हॅव्हिंग व्ही शेप, कारण ड्रिलिंग करताना डायरेक्टली ड्रिलिंग करायचं नसतं. इफ यू कॅन सी प्रॉपरली विथ द हेल्प ऑफ दॅट ड्रिल हेड. बरोबर, आधी त्या ड्रिलने काय करायचं तुम्हाला, एक ड्रिल बीट नाही बरोबर, विथ द हेल्प ऑफ दॅट ड्रिल बीट यू हॅव टू मार्क दॅट ड्रिल पोझिशन विथ द हेल्प ऑफ दॅट सेंटर पंच. त्या सेंटर पंचने काय करायचं, तुम्हाला ड्रिलची पोझिशन मार्क करायची बरोबर. सेंटर पंचनी विथ द हेल्प ऑफ द सेंटर ड्रिल यू हॅव टू मार्क दॅट ड्रिल पोझिशन. देन यू कॅन ऑलरेडी मार्क ड्रिल पोझिशन, तो ट्विस्ट ड्रिल मार्क करायचा व्यवस्थित बरोबर. अँड देन यू कॅन स्टार्ट दिस ड्रिल बीट रोटेशन. These are the number of types of drill bit. So that is the different types of drills are there. It is not part of your syllabus actually, that's why I am going somewhat faster. So these are the flutes. तुम्हाला जे सांगत होतो ना मी का ते सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन आहे. हा जो सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन आहे बघा, हा जो आतमध्ये क्रॉस सेक्शन दिसतोय ना, एक एज काय आहे, दॅट इज अ कटिंग एज. आणि त्याच्या आतमध्ये जो गॅप दिसतोय ना, that gap is called as a flutes. Then hole दिसतं बघा या ठिकाणी. So the gap is called as a flute. FLUTE flute. So या ठिकाणी आपल्याला बघा, हा flutes are there. So whatever the gap is there, that flutes are incorporated to carry away the chips. जेव्हा मी ड्रिल बिट भिंतीमध्ये किंवा ते जॉब मध्ये मी ड्रिलिंग करतो, ऍडव्हान्स करतोय, मग ते मटेरियल जे रिमूव्ह होतंय, ते मटेरियल रिमूव्ह व्हायला जागा पाहिजे ना ते ड्रिल बिट मधून. सो दॅट इज स्पेस कॉल्ड एज अ फ्लूट्स. सो फ्लूट्स आर इनकॉर्पोरेटेड टू कॅरी अवे द चिप्स ऑफ मेटल. समजा मेटल पीसला ड्रिलिंग करतोय एखाद्या मी, तर जे काय मेटल रिमूव्ह होतंय ते माझं त्या फ्लूट्स द्वारे बाहेर येतं. अँड आउटसाइड सरफेस इज रिलीव्ड. बरोबर, आउटसाइडचा सरफेस त्याला रिलीव्ह होतो टू प्रोड्यूस अ कटिंग एज अलॉंग द लीडिंग साइड ऑफ ईच फ्लूट. काय तर through these flutes that
कटिंग स्क्रॅप इज गेट आउटसाइड. यामध्ये काय आहे, जेव्हा ते ड्रिल ऍडव्हान्स करतो मी, तर आतमधलं जे मेटल कट होतं माझं, that will be comes out through this flute. There are also helical chips, so that helical chips comes out through these flutes. So that is your flutes on your tools drill. 1 minute. स्पीकर चालू आहे स्टुडंट्स. पार्थ काय रे, स्पीकर ऑन आहे बघ रे. हॅलो पार्थ. सर चुकून झालं. Okay, okay, take care of it. So students, these are the number of parts of your drill bit. पहिला पार्ट बघतो आपण फ्लूट्स. सो फ्लूट्स आर इनकॉर्पोरेटेड टू कॅरी अवे द चिप्स. जे काय मेटल रिमूव्ह करतो मी ड्रिलिंगनी, तर ते मेटल रिमूव्ह करताना इट विल बी कम्स आउट थ्रू दिस फ्लूट. त्या हेलिकल फ्लूट्स मधून त्या हेलिकल चिप्स बाहेर येतील ड्युरिंग ड्रिलिंग. दॅट इज फ्लूट्स आर देअर ऑन दॅट helical drill. Then next part, these are the drill bits features. So the point angle of the drill is grounded to an angle of normally 118 degree. बरोबर, हा जो angle असतो it is normally grounded to 118 degree. The each side of the ground flag is give relief of about 12 degrees. दोन्ही साइडला काय आहे, साधारण 12 डिग्रीचा रिलीफ अँगल दिलाय. बरोबर. सो दॅट इज अ ड्रिल बिट हॅव्हिंग क्रॉस सेक्शन. बरोबर, इथे खाली क्रॉस सेक्शन पण दिसतो बघा, आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसतंय. इट इज अ व्ही शेप हॅव्हिंग फ्लूट्स. हा जो ब्लू कलर आहे, लाईट ब्लू कलरची शेड आहे, दे आर द फ्लूट्स थ्रू विच मटेरियल विल बी कम्स आउट. सो दीज आर द ड्रिल होल्डिंग. जो ड्रिल होल्ड केला जातो इन दॅट टूल होल्डिंग मध्ये आपल्याला ड्रिल होल्ड करायचं असतं. सो ड्रिल्स अँड सिमिलर टूल्स विथ पॅरल शंक्स आर हेल्ड इन अ ड्रिल चक. ड्रिल चक मध्ये होल्ड केलं जातं ते. टेपर्ड शँक, हे जे शँक आहे बघा कसं आहे, ते टेपर्ड शँक आहे. बरोबर. So by rotating the outer sleeve, the jaws can be open and closed. या outer sleeves का बाहेरचे दिसतं बघा थ्रेड, ते outer sleeves ओपन करून ते jaw ओपन केला जातं, so that I can mount that tapered shank or plain shank drill. To ensure maximum grip, the chuck should be tightened using the correct size of chuck key. यावरती की होल आहे, chuck key ने काय करायचं असतं मला, ते मला टूल पर फिक्स करायचा असतो. So that is your 1 minute. So this is your tool holding device, so that drill can be held in this chuck. Then these are the holding taper shank drills. हे बघा टेपर शँक आहे, तो टेपर शँक तो होल्ड केला आहे बघ. तो दॅट शँक इज नॉट टेपर, that is a drill tank suppose, and that shank is having some taper portion, that is a taper drill. And machine spindle is there, that is taper drill. And then Morse taper sleeve, that is one of the particular type of sleeve called as a Morse taper sleeve. बरोबर, where a cutting tool or chuck has a Morse taper. काही काही टूलला आणि काही काही चकला अशा प्रकारचा Morse taperची sleeve येते, that is made by using different sleeve. So with the help of this sleeve we can fix the drill bit. अशा प्रकारे आपण ड्रिल त्याच्यामध्ये फिक्स करू शकतो त्या sleeve मध्ये for proper drilling. Now this machine vise is also used on your surface table on your drilling machine. हा ड्रिलिंग मशीन व्हाईस कशासाठी लावतो, फॉर फिक्सिंग युअर जॉब्स. जॉब फिक्स करण्यासाठी आपल्याला ड्रिलिंग मशीन व्हाईस वापरला जातो तिथे. दॅट इज युअर ड्रिल मशीन व्हाईस. 1 minute, students are waiting. So these are the drill machine vise for holding the workpiece on surface table, workpiece table. Then, so these are angle vise for, these are the clamping sets. These are the clamps. तुम्हाला म्हटलं टी स्लॉट मध्ये, या खाली टी स्लॉट आहे, त्या टी स्लॉटला क्लॅम्पिंग केलं जातं फॉर होल्डिंग द वर्कपीस. These are the different clamps are there which are clamped through this T slot. या T slot मध्ये ते clamp move करून you can fix up the job with the help of this clamp. So these are the clamping applications are there. कशा ऑपरेशन आपल्याला बघायचे आहे. स्टुडंट समजतंय का ड्रिलिंग ऑपरेशन? हॅलो स्टुडंट्स. So now we go to study the different drilling operations. आपल्याला वन बाय वन ड्रिलिंग ऑपरेशन बघायचे. So these are the different drills. काल पण आपण बघितलं होतं, ड्रिलिंग इज वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्युसिंग सर्क्युलर होल्स. बरोबर ना, ड्रिलिंग शेप जे स्पेरिकल होल आहे, स्पेरिकल ड्रिल आहे, so we can produce that cylindrical holes in a solid metal by rotating the drill and feeding it through the job. फक्त ड्रिल रोटेट होणार नाही, तर त्याला फीड पण करायचं आहे in that job. So before starting the drill,
इट इज नेसेसरी टू मार्क द पोझिशन ऑफ द होल. बरोबर, ड्रिल स्टार्ट करण्याआधी तो व्ही शेप जो पुढचा पॉइंटेड आहे तो मार्क केला पाहिजे प्रॉपर पोझिशनवर, सो दॅट ड्रिल कॅन बी डन ऑन दॅट प्रॉपर लोकेशन. That is drilling process to produce accurate hole. Now these are the different operations. ड्रिल काय होतं, ड्रिलवर त्याच्या सर्कम्फरन्स वर कटिंग एजेस बघा, नीट लक्षात घ्या. ऑन दिस ड्रिल बिट दॅट कटिंग एजेस ऑन अलॉंग इट्स सर्कम्फरेन्शियल, बरोबर, त्याच्या पेरिफेरलला कटिंग एजेस आहे ऑन दॅट ड्रिल मशीन. बट वेअर एज नेक्स्ट टाइप ऑफ कटर इज कॉल्ड एज ड्रिल. ड्रिलिंग झाल्यानंतर नेक्स्ट टाइप कटर आहे दॅट इज रिमर फॉर डुईंग द रिमिंग ऑपरेशन. मग रिमिंगची कटिंग कसं आहे, रिमिंगची टीथ कसे बघा, दे आर स्ट्रेट कट्स, नॉट लाईक युअर ड्रिल. ड्रिल मध्ये कसं होतं, दीज आर द हेलिकल ग्रूज, बरोबर, सर्कम्फरन्शियली त्या हेलिकल ग्रूज आहे. कटिंग एजेस कशा त्या फ्लुइड्स पण त्याला इन्कॉर्पोरेट केलेले मध्ये आतमधून, आणि त्या हेलिकल आहे ऑन दॅट सिलेंड्रिकल ऑफ द बॉडी ऑफ द ड्रिल. बट वेर एज इन दिस सॉलिड रिमर, हा रिमर कसा आहे, दे आर स्ट्रेट कटिंग एजेस, maybe somewhat taper, but they are having somewhat step for rimming operation. But drilling का होतं, drilling is doing the maximum cutting of the job, and rimming is used for more finishing size of the drill hole. Already drilling hole केलं तुम्हाला सांगितलं मी 20 mm चं ड्रिल करायचं तुम्हाला, but on your workshop you are having only 16 mm drill size. So remaining 4 mm कसं रिमूव्ह करणार तुम्ही, either by boring operation, either by doing this rimming operation. Rimming च्या cutting edges कसे आहे, they are straight cutting edges. So rimming is the operation of sizing and shaping of a hole just using a tool called as a reamer. Or reamer also a multiple tooth cutter having straight cutting edges. Or initially hole is drill slightly smaller in size. और आधी काय केलं जातं, रिमिंग डायरेक्टली होत नाही, रिमिंग करण्याआधी काय केलं जातं, स्मॉलर साईजचं होल ड्रिल केलं जातं, आणि ऑलरेडी ड्रिल केलेल्या होलवर रिमिंग ऑपरेशन करून मी रिमिंग ड्रिलिंग केल्यानंतर रिमिंग करायचं. बरोबर, आता रिमिंग नंतर पुढचं ऑपरेशन आहे बोरिंग. जस्ट लाईक लेथ मशीनवर बोरिंग बघितलं आपण, सो दॅट कॅन बी डन ऑन युअर ड्रिलिंग ऑल्सो. बोरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग, साइजिंग ऑन फिनिशिंग अ सिलेंड्रिकल होल. तुम्हाला सांगितलं मी, हे जे ड्रिल केलं समजा इथं, ते माझं 20 mm ड्रिल साईज होतं मला होल, ऍक्च्युअल रिक्वायर्ड साईज इज 20 mm. बट ॲज अवर वर्कशॉप इज हॅव्हिंग ओनली 16 mm ड्रिल. फॉर एक्झाम्पल सपोज 16 mm चं ड्रिल होतं आमच्या वर्कशॉपमध्ये समजा, तर 20 mm चं होल कसं करणार प्रोड्यूस मी. So 16 mm drill will be producing for 16 mm drill, and remaining 4 mm can be enlarged. ते उरलेले 4 mm कसे enlarge करणार आहे, either by using such boring operation. So boring is the process of aligning, sizing and finishing a cylindrical hole. Already जे drill केलेलं hole आहे त्याला मला finishing size करायचं आहे. It uses a single point cutting tool which rotates relative to the stationary workpiece. त्या stationary workpiece मध्ये काय होणार आहे, ते single point tool rotate होणार आहे. So the hole can be aligned and sized with the good surface finish. So that is boring operation. These are the different boring tools are there. Then counter boring. आता सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट स्टुडंट लक्षात घ्या, कारण एक्झामला नेहमी क्वेश्चन असतो, डिफरन्शिएट बिटवीन काउंटर बोरिंग अँड काउंटर सिंकिंग. तर काउंटर बोरिंग काय आहे, काउंटर बोरिंग इज जस्ट लाईक दिस स्क्वेअर हेड थ्रेड्स. मला ज्या स्क्वेअर हेडचा बोल्ट मला त्या जॉब मध्ये फिक्स करायचा आहे. तुम्ही स्टुडंट, तुम्ही ज्या बेंचवर बसला असता स्टुडंट क्लासमध्ये, आता वर्ष आलं, देर इज नो ऑनलाईन कॉलेज, ऑफलाईन कॉलेज, देर इज रेग्युलरली ऑनलाईन कॉलेजेस स्कूल्स. बट वेन युअर सिटिंग ऑन युअर बेंचेस, तो बेंचवर वरती बघा, ते जे बेंच फिट केलं असतं, बेंचवर सुद्धा काही नटबोल्ट दिसतात, बट दॅट नटबोल्ट्स आर फ्लॅटन ऑन दॅट वूड पार्ट, दॅट नॉट कम्स आउटसाइड. बाहेर आल्याचं तुम्हाला रायटिंग करताना काय डिस्टर्ब झालं असतं ना. हाऊ इट इज पॉसिबल, दॅट कॅन बी पॉसिबल बाय प्रोव्हाइडिंग सच काउंटर बोरिंग ऑपरेशन. मग काउंटर बोरिंग काय करतं, सो काउंटर बोरिंग इज operation of enlarging one end of an existing hole concentric with the original hole with a square bottom as shown in figure. म्हणजे ऑलरेडी काय आहे, एक होल केलाय मी बघा, खालचं जिथं त्या बोल्टचा हेड गेलाय ना खाली, तो ना बरोबर बोल्ट आहे खाली बघा, त्या बोल्टची पिन खाली गेली ना, ऑलरेडी ड्रिलिंग केलं समजा मी. मग काउंटर बोरिंग ऑपरेशन कसं असतं, ऑलरेडी ड्रिलिंग करायचं मला समजा पर्टिक्युलर साईजचं, आणि ह्या काउंटर बोर कटरनी त्या बोल्टचा माझा स्क्वेअर हेड आहे, बोल्टचा जो स्क्वेअर हेड आहे माझा, तो स्क्वेअर हेड बसण्यासाठी मी या वरच्या काउंटर हेडचं पोर्शन आहे बघा, आतमधला ड्रिल नाही का होणार आहे, मधला ड्रिल होणार आहे छोटं पोर्शन, आणि बाहेरचा जो एक्स्ट्रा पोर्शन आहे ड्रिलचा काउंटर बोरचा, त्या काउंटर बोरच्या साईडने काय होणार आहे, इट विल प्रोव्हाइड दिस स्क्वेअर सेटिंग, स्क्वेअर बॉटम. सो काउंटर बोरिंग इज द ऑपरेशन ऑफ एनलार्जिंग वन एंड ऑफ एन एक्झिस्टिंग होल. ऑलरेडी एखादं होल केलंय, त्याला मला एनलार्ज करायचंय विथ द ओरिजिनल होल विथ अ स्क्वेअर बॉटम. हा बॉटम कसा आहे माझा,
इथं काउंटर सिंकिंग मध्ये गेलो आपण. सो देर इज अ स्क्वेअर बॉटम. या ठिकाणी त्या काउंटर बोरिंग मुळे कशा प्रकारची साईज मिळणार मला बोल्ट हेड साठी स्क्वेअर साईज मिळणार. रेसेस विल बी स्क्वेअर साईज फॉर काउंटर बोरिंग कटर, काउंटर बोरिंग बोल्ट. That is counter boring operation. The counter tool known as the counter bore. The counter, so the pilot enters the previously drill hole. याला काय म्हटलं जातं? This is a pilot. त्या counter boring वर काय हा पुढचा जो भाग आहे छोटा pointed, that is a pilot. So it pilot enters to the already drill hole so that counter bored hole is concentric with the existing hole. Already जे drill hole केलंय त्याशी माझं काउंटर बोरिंग एक्झिस्टिंग होलला कोसेंट्रिक असलं पाहिजे, कॉन्सेंट्रिक असलं पाहिजे. त्यामुळे तो पायलट तिथं होलचा ऍक्सिस मॅच करण्यासाठी. The tool has end cutting edges, square edges with the axis to produce a flat bottom. बरोबर, टूलला काय मजा त्या स्क्वेअर कटिंग एजेस आहे सो दॅट स्क्वेअर बॉटम कॅन बी प्रोड्यूस फॉर प्लेसिंग दॅट बोल्ट हेड. तो बोल्ट हेड मला तिथं लपवण्यासाठी. बरोबर, काउंटर बोरिंग इज यूज टू रिसेस अ बोल्ट हेड. त्या बोल्ट हेड वरती आलं असतं पेनच्या तुम्हाला लिहिता आलं असतं का हे ऑपरेशन करताना. इव्हन एखाद्या वर्कशॉपचं सरफेस टेबल आहे, वर्कशॉप मशीनचा सरफेस टेबल आहे, त्याच्यावर बोल्ट वरती आले तर तुमचा जॉब स्मूथली रोटेट मूव्ह करता येणार त्या सरफेस टेबलवर नाही. मग त्यामुळं ते बोल्ट फिक्स करण्यासाठी त्या बोल्टचं जे हेड असतं. So students, this is the counter boring operation. Again, I am sharing the screen. 1 minute. There is due to some network. So students, screen share झालं student. Hello. Student झोपले का रे? Hello. झालं सर स्क्रीन शेअर. दिसतंय ना काउंटर बोरिंग ऑपरेशन बघतो आपण. काउंटर बोरिंग मध्ये काय होतं, काउंटर बोरिंग मध्ये अशा प्रकारचं स्क्वेअर हेडिंग मिळतं स्टुडंट. त्या बोल्टचा हेड माझा त्या ठिकाणी प्लेन त्या सरफेस टेबलवर मॅच होण्यासाठी अशा प्रकारचं स्क्वेअर हेडिंग केलं जातं, स्क्वेअर सीट केलं जातं फॉर युअर स्क्वेअर हेड. दॅट इज काउंटर बोरिंग ऑपरेशन. सो काउंटर बोरिंग इज यूज टू रिसेस अ बोल्ट हेड or a nut below the surface to permit a meeting part to operate with obstruction. बरोबर, that is the counter boring. Whereas next is the counter sinking. आता बोल्ट हेड कसं आहे, नॉट इज इट इज अ स्क्वेअर हेड. या ठिकाणी काउंटर हेड माझं सॉरी बोल्ट हेड कसं आहे, नॉट हॅव्हिंग स्क्वेअर हेड. बोल्टचा हेड कसा आहे स्क्वेअर होता काउंटर बोरिंग मध्ये. आता काउंटर सिंकिंग मध्ये कसं आहे, इट इज अ कोनिकल शेप. बरोबर, काउंटर संक म्हणतो आपण त्याला. मग काउंटर संक टोल इज इनलार्जेस द टॉप पोर्शन ऑफ एन एक्झिस्टिंग होल टू अ काउंटर कोन शेप ओपनिंग. अशा प्रकारचा कोनिकल शेप ओपनिंग केला जातो. इथे बघा बोल्टचं हेड कसं आहे, कोनिकल हेड आहे, जस्ट लाईक युअर. बरोबर, सो दॅट इज अ काउंटर संक. त्याला काय म्हटलं तर काउंटर संक टूल म्हणतात. काउंटर सिंकिंग इज परफॉर्म आफ्टर ड्रिलिंग टू प्रोव्हाइड स्पेस फॉर द हेड ऑफ अ फास्टनर किंवा स्क्रूचे जे हेड असतात कोनिकल शेपचे, त्या स्क्रू कोनिकल हेड शेपला मला त्या ठिकाणी सरफेस टेबलवर मॅच होण्यासाठी अशा प्रकारचं काउंटर सिंकिंग जातं. कॉमन इन्क्लुडेड अँगल्स फॉर काउंटर सिंकिंग इन्क्लुडेड 60 degree, 82 degree, 90, 100 degree, 180 and 120 degree. So that can be a question for your question, online question. बरोबर, that common included angles for a dash included. काय मध्ये काउंटर संक आहे का काउंटर बोर आहे, that is a counter sunk. Include 60 degree, 82 degree, 90 or 100 and 118 and 120 degree. They are called as a counter sinking. मग नीट लक्षात घ्या स्टुडंट. काउंटर बोरिंग मध्ये काय आहे, काउंटर बोरिंग मध्ये देर इज अ स्क्वेअर हेड फॉर युअर टूल रिसेस. बरं, whereas in counter sinking there is a conical shape for your counter sunk. So that is your basic difference between your counter head and counter sunks. So next operation, so these are the counter sunks 20.5, 16.5, 12.4. These are the different conical shapes which can produce with the help of these counter sinking beads. So there is the next operation called as spot facing. स्पॉट फेसिंग मध्ये काय होतं बघा, स्पॉट फेसिंग मध्ये हा जो ग्रीन पोर्शन बघा, हा जो बाजूचा रिसेस आहे वरचा, या पिनचा रिसेस सोडून वरचा जो रिसेस आहे, that type of face can be spot. So that type of spot can be faced with the help of spot facing tool. So it is the process of producing a flat machine surface generally around a hole perpendicular to the hole axis. या होल ऍक्सिसच्या परपेंडिक्युलर आपल्याला एक फ्लॅट सरफेस प्रोड्यूस केलाय बघा. The flat surface allow the bottom of a screw or bolt to sit squarely with the metal. हा जो हेड आहे बघा, बोल्टचा हेड आहे तो माझा त्या कास्टिंग मध्ये वगैरे तो प्रॉपरली मॅच होतो. स्पॉट फेसिंग इज कॉमनली डन ऑन अ कास्टिंग वेअर इरेग्युलर सरफेसेस आर फाउंड. इरेग्युलर सरफेस असतात. आता हा शेप कसा इथला
टेपर्ड सरफेस वरचा ग्रीन शेप, मग त्या इरेग्युलर सरफेसवर मला अशा प्रकारचा स्पॉट फेसिंग करून त्या बोल्टच्या हेडला मला मॅच करायला लागतो तिथे, बरोबर. सो स्पॉट फेसिंग मे बी परफॉर्म ऑन ड्रिल फेस विथ अ काउंटर बोर or with a other size operation, that is a counter face तयार केला जातो, that is with the help of spot face cutter. Then next is a tapping operation. मग टॅपिंग म्हणजे काय आहे, बरोबर. टॅपिंग इज द इंटरनल थ्रेडिंग. आपण थ्रेडिंग केलं तर लेथ मशीनवर काय होतं, दॅट इज अ एक्सटर्नल थ्रेडिंग. बट वेर एज टॅपिंग इज अ थ्रेड कटिंग फॉर प्रोड्युसिंग इंटरनल थ्रेड्स. मला इंटरनल थ्रेड प्रोड्यूस करण्यासाठी अशा प्रकारचं टॅपिंग ऑपरेशन केलं जातं. स्टुडंट समजतं का रे? हॅलो स्टुडंट्स, काय काय जागेवर सगळे? हॅलो सर. सो हो सर आहे. हा, ड्रिलिंग ऑपरेशन बघतो आपण. ड्रिलिंग बघितलं, ट्रिमिंग बघितलं, देन काउंटर बोरिंग बघितलं, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज टॅपिंग. टॅपिंग इज यूज टू प्रोड्यूस अ इंटरनल थ्रेड्स. आपण लेथ मशीनवर जे थ्रेडिंग शिकलो होतो, वी थ्रेडचं, दॅट इज एक्सटर्नल थ्रेड ऑन माय जॉब. बट नाउ द थ्रेड्स आर internal threads. Tapping uses a multi-point cutting tools called as a tap. Tapping जे केलं जातं, they are called as the taps. So taps may be done manually or on machine like drill. मग मी मॅन्युअली सुद्धा टॅपिंग करू शकतो किंवा ड्रिल मशीन सुद्धा. ड्रिलच्या ऐवजी मी टॅप धरून आय कॅन प्रोड्यूस द टॅप tool on my drilling machine also. The tapping attachment use the drill permits forward and rotation of tap when it is cutting and fast reverse rotation for withdrawal. टॅपिंग करताना काय आहे, स्लो मोशनने मला फॉरवर्ड मोशन केली जाते, म्हणजे रिव्हर्स मोशन काय केली जाते, थोडी फास्ट केली जाते ड्युरिंग इंटरनल थ्रेड प्रोड्यूस करण्यासाठी. सो दॅट इज अ टॅपिंग. देन नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ ट्री पॅनिंग. पुढचं महत्वाचं ऑपरेशन आहे ट्री पॅनिंग. ट्री पॅनिंग काय, इट इज द प्रोसेस ऑफ